اور یہ وہ عمل ہے، وظیفہ ہے جس کو 45 بار پڑھنے سے اللہ پاک رحمتیں، مرادیں، برکتیں، عطائیں اور بھر دیتے ہیں اور جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ یہ وہ حیرت انگیز تحفہ ہے۔ تو ڈوب کے پڑھیں دل کی گہرائیوں میں، یا قاترو یا نافعو۔ میرے بندے رونا نہیں آتا نا، رونے والی شکل بنا لے۔ اللہ کو شکل بھی بڑی پسند ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مجرم بن کے پھر اللہ کے سامنے وہ الفاظ جن لفظوں کے اندر طاقت، تاثیر اور قوت ہے، اور وہ الفاظ جن لفظوں سے بندشیں، بیماریاں، مشکلیں، جادو، حالات ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ چیز ہم اللہ کے سامنے ان لفظوں کو پڑھتے ہوئے مجرمانہ حاضری دیں گے، تو ایک تو اللہ کے سامنے ہماری حاضری حضوری بن جائے گی، اور دوسرا اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہماری پریشانیاں، مشکلات، مسائل، جادو، بندشیں، اثرات، ناکامیاں، انشاءاللہ سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو ڈوب کے توجہ سے، دھیان سے پڑھیں اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم۔ جی آج کا وظیفہ، آج ہم نے اللہم اغفر لی پڑھنا۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، پہلے غور سے، توجہ سے سنیں۔ جتنا یکسو ہو کے پڑھیں گے، ادب سے پڑھیں گے اور دھیان سے پڑھیں گے، کیونکہ میں اس لیے انتظار میں ہوں، بعض جو حضرات کی مجبوری ہوتی ہے ان کا واپس جانا ہو، وہ حضرات چلے جائیں، کیا پتا کس کی کیا مجبوری ہے، باقی پھر ہم بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں گے توجہ سے اور دھیان سے، جتنا یقین ہوگا، جتنا یقین ہوگا۔ اس وظیفے کے فضائل کون سنائے گا؟ حدیث میں آتا ہے 25 یا 27 دفعہ اس کو اگر پڑھ لیں، 25 یا 27 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو اس کے کون فائدے بتائے گا؟ حدیث میں آتے ہیں، کون بتائے گا؟ ہاں، مستجاب الدعوات، یعنی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک فائدہ۔ اور کسی کے نظر سے حدیث میں کوئی فائدہ گزر، اللہ پاک اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیتے ہیں، یعنی اس کو تو دیں گے اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیں گے۔ اور کوئی فائدہ؟ اچھا، یہ فضیلت صرف 27 دفعہ کی ہے۔ کس دفعہ کی ہے؟ ہاں، عجیب بات ہے۔ اور اگر ایک بہت بڑا مجمع اس کو ڈوب کے توجہ سے، دھیان سے، یکسوئی سے اور ڈوب کے، گڑ گڑا کے، سائل بن کے، محتاج بن کے، پھر اللہ کے فیصلے کتنے جلدی عرشوں سے فرشوں پہ آئیں گے، بولے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک مجمع یہ ہے، بلڈنگوں میں مستورات کا مجمع بیٹھا، ایک وہ مجمع ہے جو پوری دنیا میں مخلصین، اللہ کی نیک بندیاں، بندے پوری دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک وہ مجمع ہے۔ پھر آگے سنیں، ایک بہت بڑا اور مجمع ہے، ایک بہت بڑا اور مجمع ہے۔ وہ مجمع کون سا ہے؟ ہاں، جو انتظار میں ہے۔ عجیب بات ہے کہ ان کی دعاؤں پہ ہم نے آمین کہا۔ کچھ دیں میں سمجھے شاید آپ کچھ دے رہے، جزاک اللہ۔ یہ سمجھ گئے؟ انتظار میں ہے ایک فرشتہ، اب یہ بولے اور اللہ سے ہم عرض کریں اور اللہ فیصلے کرتے۔ بہت بڑا مجمع انتظار میں فرشتوں کا۔ اچھا، اس میں آپ اصل میں سخی بن گئے ہیں اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ اب اس وظیفے کا تھوڑا سے ترجمے پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے، تیری مہربانی۔ جب معافی ہو جاتی ہے پھر عنایت کی بارشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ پہلے بندہ ناراض تھا اولاد سے، اخبار میں اعلان ہوا آق نامہ، آج کے بعد اس کے قول و فعل میرا کوئی تعلق نہیں، میری جائیداد سب کچھ کا کوئی حصے دار نہیں۔ معافی مانگ کے باپ کو راضی کر دیا، تو اس نے راضی کرتے ہی سارے حقوق اس کو مل گئے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے۔ معافی سے آگے نکلتا ہے والے والدیہ، ماں باپ بھی مولا، آخر ہیں تو میرے، آخر ہیں تو میرے۔ اللہ کہتا ہے ایسا چلو۔ اب جب اس سے آگے نکلتا ہے نا، پھر یہ سخیوں کا سخی بن جاتا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مولا آدم سے لے کر آخری دم تک، والمسلمین والمسلمات، آدم سے لے کر آخری دم تک کوئی ایک بندہ ایسا ہے تو مولا بس سب کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا سخی بنتا ہے، مجھ سے بڑا لجپال، اللہ کپال بنتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ پھر وہ دوں گا یہ تیرے گمان اور خیال میں نہیں۔ قرضے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، بے اولادیاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات، گلیاں بند، راستے بند، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، دیتے جاؤ اس کو، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ۔ اگر لینا چاہتے ہیں، بولے لینا چاہتے ہیں،
ये तरतीब मेरे दिल में अल्लाह ने डाली, ये तरतीब डाली। अच्छा, ये मैंने सुबह ऐलान कर दिया था, याद है? आज कॉल आ गई इसी पे, पता नहीं किस मुल्क से आई, मुझे याद नहीं। हाँ, दुबई से आए, दुबई से आए। ये जी 2009 में आए थे, कुछ नहीं था। आज रब ने बहुत दे दी, बहुत दे दी, बहुत दे दी। एक वाकया बताऊं, एक पीर साहब थे, अपने बच्चे को मार रहे थे। एक तो हमारे एक मुखलिस है, वो कहने लगे मैंने खुद सुना, बाप बेटा जो है वो मैयतें नहलाते थे, मैयत खत्म वगैरह जैसे होते। फौत की हो गई दो, कहने लगे बाहर सुन रहे थे। बेटे से कहा बेटा एक के पास तू जा, एक के पास मैं जाता हूं। वो कहने लगा मैं नहीं जाता। कह रहे किस्मत से तो दो मरे हैं, किस्मत से दो मरे हैं, तुम्हारे रोज के नखरे नहीं जाते, किस्मत से दो मरे हैं। बाप बेटे से उलझ रहा था, बेटा कहता मैं नहीं जाता। एक पीर साहब बेटे को मार रहे थे, तूने ये अमल उसको बताया क्यों? यही अमल तो हमारी रोजी रोटी थी, हाथ कटवा के दे आया, क्यों दिया तुमने? यही अमल तो हमारी रोजी रोटी थी, यही अमल तो हकीम तारिक की रोजी रोटी थी, अब आपको मैं क्यों दूं? आपको मैं क्यों? लेकिन मेरे कमली वाले हबीब ने, आले रसूल असहाबे रसूल ने ये जिंदगी का सबक दिया है। अगर वो छुपा जाते तो ये दुआ हम तक कैसे पहुंचती? सोचने की बात, सादा सी बात। अगर वो छुपा जाते तो ये दुआ हम तक कैसे पहुंचती? उन्होंने छुपाया नहीं, हम तक पहुंची। तो अल्लाह के 3 दफा दरूद शरीफ पढ़े, दिल ही दिल में पढ़नी है, और मैं वक्फे वक्फे से पढ़ता रहूंगा याद दहानी के लिए। और अगर किसी को मजबूरन ये दुआ नहीं आती, वो सूरत इखलास कुल हु वल्लाह पढ़ता रहे, सूरत इखलास कुल हु वल्लाह पढ़ता रहे। अगर किसी को मजबूरन ये दुआ नहीं आती, वो सूरत इखलास कुल हु वल्लाह, वो भी इंशाअल्लाह कबूलियत में भी शामिल होगा, महबूबियत में भी शामिल होगा, तासीर में भी शामिल होगा, और दुआ में भी शामिल होगा। पढ़ना शुरू करें। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ऑनलाइन अमल करने वाले किसी भी घुलने वाली स्याही से लिख के किसी दरिया, समंदर, नहर में, पेड़ में, आटे में बना के डाल सकते हैं। अब तवंगरी कशकोल का अमल है। गुजारिश ये है कि ये तवंगरी कशकोल पूरे घर के लिए, एक बंदे के लिए काफी है। बहुत से आबाब ने अपने बैगों में कशकोल डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, कभी बरकत नहीं होगी। बस ये अल्फाज काफी है, कभी बरकत नहीं होगी। पूरे घर के लिए एक कटोरा काफी है। अगर किसी ने बैगों में डाले हैं, निकाल के वापस दे दें। ये बताएं, कोई बंदा कुरान पाक वाली दुकान पे जाए और चुपके से 2-4 कुरान उठा के बैग में डाल दे और फिर झूम झूम के पढ़े। बोले कुरान उठा के 2-4 बैग में आंखें बचा के डाल ले और फिर बैठ के झूम झूम के कुरान पढ़ रहा। अब खुद फैसला कर लें फिर क्या होगा। रोज ये अमल करते हैं। और एक बात बता दूं, हर हर्फ जो आपने साफ पढ़ा है कुरान पाक के हरूफ है, हर हर्फ में एक रोशनी, ताकत, हर हर्फ में एक अजमत और हर हर्फ में एक वकार है। और याद रखिए, अमल करते हुए अमल का अदब हो, अमल करते हुए अमल की अजमत हो। अपनी टेकें छोड़कर पूरे अदब से बैठे, जब भी बैठा करें ऐसे बैठा करें। अमल की अजमत अगर दिल में ना हुई, अमल का वकार दिल में ना हुआ, रोज अमल हो रहा, अगर हमारे अंदर की अजमत खत्म हो गई, अल्लाह उसकी तासीर, ताकत, अल्लाह उसका कमाल खुदा ना खास्ता छीन लेगा। फिर मजमे में उसको मिलेगा जो जितना अदब से, तवज्जो से, अजमत से कर रहा, अदब से, तवज्जो से, अजमत से कर रहा, उसको फिर अता होगा। ये वो गुठलियां हैं जिन गुठलियों को लाखों करोड़ों इसके ऊपर जिक्र किया गया हो, ये वो गुठलियां हैं, इनकी बरकत बहुत पुरतासीर है। तो हम ये थैली के ऊपर रख के बाएं हाथ में रखेंगे और दाएं हाथ में 45 बार या कादिर हो या नाफे हो। हमारी ये उंगलियां 15 दफा है तो 3 दफा पढ़ेंगे तो 45 बार या कादिर हो या नाफे हो। और ये वो अमल है, वजीफा है, जिसको 45 बार पढ़ने से अल्लाह पाक रहमतें, मुरादें, बरकतें, अताएं और भर देते हैं और झोलियां भर देते हैं। ये वो हैरत अंगेज तोहफा है। तो डूब के पढ़ें दिल की गहराइयों में, या कादिर हो या नाफे हो। एक अगला मोती सुने और आपको इंशाअल्लाह उसकी बरकतें मिलेंगी और उसकी खैरें मिलेंगी। अगला मोती जो है वो ये है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह के चचा हजरत अब्बास, अहले बैत के बड़े शहनशाह, सरदार, उनके बेटे अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब भी कोई नया कपड़ा होता तो 32 बार सूरत कदर उस पर छिड़क देते थे। पढ़ के, पानी पे फूंक के वो पानी उस पे छिड़क देते थे और फरमाते थे जो भी ये अमल करेगा, जब तक कपड़े का तार भी उसके जिस्म पे बाकी रहेगा, उसको जो चीजें मिलेंगी अब सुनते जाएं। नंबर 1, नजर बद से महफूज रहेगा।
नंबर 2 जादू से महफूज रहेगा, नंबर 3 जमीनी आफात से, नंबर 4 सांप कुत्ते भेड़िए बिच्छू से, नंबर 5 हासिदीन की आफत से, नंबर 6 आसमान की आफतों से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और यहां तक रिवायात है कि जब तक वो जिस्म पर कपड़ा रहेगा तार तार कपड़े का उसके लिए दुआ करेगा और अल्लाह उसका रिस्क वसी कर देगा। सूरत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन कद्र, सूरतुल कद्र, जब भी नया कपड़ा हो उसको पानी में पढ़ लें। कितनी बार? 32 बार। कितनी बार? 32, 32 बार उसको पानी पे पढ़ लें और उसको छिड़क के आप उस कपड़े को इस्तेमाल करें। इसका आसान तरीका मैं आपको बताऊं। इसका आसान तरीका वो ये है कि आप इस्त्री करते हुए जो स्प्रे वाली बोतल होती है उसके ऊपर पढ़ लें, एक ही दफा पढ़ लें 32 बार। जो स्प्रे वाली बोतल होती है उस पे पढ़ लें और उसी पानी को खत्म ना होने दें। पानी खत्म हो तो उसके ऊपर और पढ़ लें, वरना उसके अंदर पानी और बढ़ाते जाएं। एक ही दफा जिंदगी में पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, बरकत बढ़ जाएगी। इसके बहुत तजर्बे किए। अच्छा, इसका एक और फायदा हुआ, अच्छे कपड़े मिलते हैं, आला चीजें मिलती हैं, नेमतें खत्म नहीं होती, आला कपड़े मिलते हैं और बहुत दिल पसंद चीजें मिलती हैं और दिल पसंद कपड़े मिलते हैं। और ये वो अमल है, वजीफा है जिसको 45 बार पढ़ने से अल्लाह पाक रहमतें, मुरादें, बरकतें, अताएं और भर देते हैं और झोलियां भर देते हैं। ये वो हैरत अंगेज तोहफा है। तो डूब के पढ़ें दिल की गहराइयों में, या काते रहो या नाफे हो। कहते हैं मेरे बंदे, रोना नहीं आता ना, रोने वाली शक्ल बना ले। अल्लाह को शक्ल भी बड़ी पसंद है कि हम अल्लाह के सामने मुजरिम बन के फिर अल्लाह के सामने वो अल्फाज जिन लफ्जों के अंदर ताकत, तासीर और कुव्वत है, और वो अल्फाज जिन लफ्जों से बंदिशें, बीमारियां, मुश्किलें, जादू, हालात टूट जाते हैं, तो वो चीज हम अल्लाह के सामने उन लफ्जों को पढ़ते हुए मुजरिमाना हाजिरी देंगे। तो एक तो अल्लाह के सामने हमारी हाजिरी हुजूरी बन जाएगी, और दूसरा अल्लाह पाक इसके जरिए से हमारी परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, जादू, बंदिशें, असरात, नाकामियां, इंशाल्लाह सब चीजें टूट जाएंगी। तो डूब के तवज्जो से, ध्यान से पढ़े। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। जी, आज का वजीफा, आज हमने अल्लाह मगफिरली पढ़ना। देखिए एक बात बताऊं, पहले गौर से तवज्जो से सुने। जितना यकसू होके पढ़ेंगे, अदब से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसलिए इंतजार में हूं, बाज जो हजरात की मजबूरी होती है उनका वापस जाना हो, वो हजरात चले जाएं, क्या पता किसकी क्या मजबूरी है। बाकी फिर हम बैठ के वजीफा पढ़ेंगे तवज्जो से और ध्यान से। जितना यकीन होगा, जितना यकीन होगा। इस वजीफे के फजाइल कौन सुनाएगा? हदीस में आता है 25 या 27 दफा इसको अगर पढ़ ले, 25 या 27 दफा इसको पढ़ ले, तो इसके कौन फायदे बताएगा? हदीस में आते हैं, कौन बताएगा? हाँ, मुस्तजाब दावत, यानी ऐसा शख्स जिसकी दुआएं कबूल होती हैं। एक फायदा, और किसी के नजर से हदीस में कोई फायदा गुजर, अल्लाह पाक उसको उसकी वजह से मखलूक को रिस्क देते हैं, यानी उसको तो देंगे, उसकी वजह से मखलूक को रिस्क देंगे। और कोई फायदा? अच्छा, ये फजीलत सिर्फ 27 दफा की है। किस दफा की है? हाँ, अजीब बात है। और अगर एक बहुत बड़ा मजमा इसको डूब के तवज्जो से, ध्यान से, यकसुई से और डूब के, गिड़गिड़ा के, साइल बन के, मोहताज बन के, फिर अल्लाह के फैसले कितने जल्दी अर्शों से फर्शों पे आएंगे। बोले अच्छा, हमारे साथ एक मजमा ये है, बिल्डिंगों में मस्तूरात का मजमा बैठा। एक वो मजमा है जो पूरी दुनिया में मुखलिसीन, अल्लाह की नेक बंदियां, बंदे पूरी दुनिया में हमारे साथ बैठे हैं। एक वो मजमा है। फिर आगे सुने, एक बहुत बड़ा और मजमा है, एक बहुत बड़ा और मजमा है। वो मजमा कौन सा है? हाँ, जो इंतजार में है। अजीब बात है कि इनकी दुआओं पे हमने आमीन कह। कुछ देर मैं समझे शायद आप कुछ दे रहे हैं, जज़ाक। इस समझ गए? इंतजार में है एक फरिश्ता, अब ये बोले और अल्लाह से हम अर्ज करें और अल्लाह फैसले करते। बहुत बड़ा मजमा इंतजार में फरिश्तों का। अच्छा, इसमें आप असल में सखी बन गए हैं और अल्लाह को यही पसंद है। अब इस वजीफे का थोड़ा से तर्जुमे पे गौर करें। अल्लाह मगफिरली, माफ करके, तेरी मेहरबानी।
جب معافی ہو جاتی ہے پھر عنایت کی بارشیں بھی ہو جاتی ہیں. پہلے بندہ ناراض تھا اولاد سے، اخبار میں اعلان ہوا آک نامہ، آج کے بعد اس کے قول و فعل میرا کوئی تعلق نہیں، میری جائیداد سب کچھ کا کوئی حصے دار نہیں. معافی مانگ کے باپ کو راضی کر دیا، تو اس نے راضی کرتے ہی سارے حقوق اس کو مل گئے. اب یہ بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے. معافی سے آگے نکلتا ہے والے والدیہ، ماں باپ بھی مولا، آخر ہیں تو میرے، آخر ہیں تو میرے. اللہ کہتا ہے ایسا چلو. اب جب اس سے آگے نکلتا ہے نا پھر یہ سخیوں کا سخی بن جاتا ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مولا آدم سے لے کر آخری دم تک، والمسلمین والمسلمات، آدم سے لے کر آخری دم تک کوئی ایک بندہ ایسا ہے تو مولا بس سب کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا سخی بنتا ہے، مجھ سے بڑا لجپال اللہ کھپال بنتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ پھر وہ دوں گا یہ تیرے گمان اور خیال بھی نہیں. قرضے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، بے اولادیاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات، گلیاں بند، راستے بند، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، دیتے جاؤ اس کو، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ. اگر لینا چاہتے ہیں بولے، لینا چاہتے ہیں. یہ ترتیب میرے دل میں اللہ نے ڈالی، یہ ترتیب ڈالی. اچھا یہ میں نے صبح اعلان کر دیا تھا، یاد ہے؟ آج کال آ گئی اسی پہ، پتہ نہیں کس ملک سے آئی مجھے یاد نہیں. ہاں دبئی سے آئی. یہ جی 2009 میں آئے تھے، کچھ نہیں تھا. آج رب نے بہت دے دی، بہت دے دی، بہت دے دی. ایک واقعہ بتاؤں. ایک پیر صاحب تھے، اپنے بچے کو مار رہے تھے. ایک تو ہمارے ایک مخلص ہے، وہ کہنے لگے میں نے خود سنا باپ بیٹا جو ہے وہ میتیں نہلاتے تھے، میت ختم وغیرہ جیسے ہوتے. فوت کی ہو گئی 2، کہنے لگے باہر سن رہے تھے. بیٹے سے کہا بیٹا ایک